дуруд бинандагони азиз, мухлисони гӯштини ҷудо. Инак мо ба рақобатҳои рӯзи сеюми рӯзи чоруми нерӯсанҷиҳое ки миёни ҷавонон доир мегардад таваҷҷӯҳ мекунем ва аввалин фарде ки ба майдон баромад инҷо бинобар сабаби набудани рақибаш бидуни мубориза даст боло шуд ва рақобати паҳлавонони дигар идома меёбад. имрӯз 10 нафар довари дараҷаи байналмилалӣ аз кишварҳои дигар ба тоҷикистон омаданд ва ҷараёни зӯрозмоиҳои паҳлавононро ба тадриҷ ҳакамӣ мекунанд. дар вазни то 81 кило акнун Коробков аз Қазоқистону Юсупов аз ҷумҳурии Тоҷикистон рақобатро инҷо ҳам шурӯъ мекунанд. дар даври аввали ин зӯрозмоиҳо Култаев аз Қазоқистон озод буд ва бо ҳамин тартиби аллоҳида акнун сабқати паҳлавононро инҷо метавонем ки манзур кунем. Абдуҷалилзода Абубакр дар ин дидор бо Асадуллоев бояд рақобат мекарданд ва мо ба зинаи поёнӣ таваҷҷӯҳ мекунем, ба зергурӯҳи поёне ки инҷо ҳам боз паҳлавони Қазоқистон, зергурӯҳи охирин аниқтараш Муҳаммадҷон Юсупов, чеҳрае ки мо мебинем аз Тоҷикистон, ҳамин паҳлавон таҷрибаи ғании мусобиқоти сатҳи байналмилалиро ҳам надошта бошад, аммо дар мамлакат беҳтарин маҳсуб меёбад, чунки ду марҳилаи омодагӣ ин касбият ва маҳорати ин чеҳраро як бори дигар дар миёни мураббиён собит кард. аз боло қапидан муфид аст, имконпазир аст ин лаҳзае ки боз ҳам фишороварӣ бале юкуро муҳаммадҷон моли худ кард, фишор меоварад барои буғӣ кардани рақиб, аммо тартиби истифодаи амалаш чандон ба мақсад мувофиқ набуд. мо ба зергурӯҳи поёнӣ назар менамоем ки инҷо ҳам Маҳмад Каримов аз Ӯзбекистон дар даври аввал озод аст ва Форид Миров ҳам бинобар сабаби ба майдон омадани рақибаш аллакай муваффақ шуд, ба даври дуюм рафт ва ин ҷуфту сипас Эмомов Беҳрӯз ва Қурбонов Абдулло ба майдон мебароянд. ҳаракати паҳлавони мо хуб аст, яъне як имтиёзе ки дорад кофист барои ӯ ки бештар акнун дифоъ кунад ё чӣ гуна гӯем ки ё фурсат ёбад имконияти дигар ё ҳаракати хуби худро ҳам инҷо бо муваффақона анҷом диҳад. беҳаст, аммо боз ҳам хатар болои хатар ҳаст. ин ифода, ин ишора ба хотири он аст ки паҳлавони қазоқистонӣ амалҳои кор дар заминро ана ҳамин чера
بسیار خوب آموخته است، خوب هم میداند و نسبت به رشد عملهای پرتری در تاجیکستان پهلوانان قزاقستان فعال هم هستند، نمونه نیز هستند. این نکته را باید خود مربی محمد جان یوسف خوبتر داند. دیدید یک پایزنی خیلی به مورد و سری وقتی نوبسته از آنی که نتیجه بخش بود یا نه. اینجا هم اکنون حرکت های پهلوان قزاقستان میبینیم که زیادتر میشوند. دانیل کرابوف در برپا کردن یا به وجود آوردن فرصتی کارزمین جهد و جدلش خوب است. پهلوان ما اندکی سوز گوشتین گرفت که دو برگه زرد گرفت. آی بسیار خوب حرکتی یوسفوف اینجا هم به نظر رسید. یوکو گرفتن معنای آن را ندارد که دیگر فارغ باشید، اما حرکتی بسیار بله احتیاطکارانه اینجا برای پهلوان ما لازم است. دیده و دانسته البته اشتباه کردن، یعنی از آن تجربه، از آن نقاطی که ما امتیاز داریم و و دیگر سمت توجه میکنیم. یک بار دیگر این لحظه خیلی هیجان آور برای پهلوان ما. دو بار کوشش بهی بوغی کردن رقیب را نمود، دو بار. و واقعا هم امروز از نقطه نظر کارشناسان استفاده عمل در زمان کار در زمین از جانب پهلوانان ما کم مشاهده می شد و امروز از دیدار اول آن به مشاهده رسید. امیدواریم که این تدبیر مظفریت جودو در مسابقه امروزه بیشتر به نظر می رسد. رفتی تلاش بچه ها را اکنون باز دیگر باره توضیح می دهیم. اماموف را با همراهی قربانوف اکنون معرفی میکنیم. این دو نفری که هستند در همین زیرگروهی دی قرار دارند و آخرین رقابت همین زیرگروه در دور اول به حساب می رود. عبدالله قربانوف، چون گفتیم بچه هایی که امروز به میدان می آیند این تصادفی نیستند، یعنی تصادفاً به اینجا نامدند. مسابقات سطح جمهوریوی انتخابی اولا در شهر و ناحیه و ولایت ها و فدراسیون جودوی تاجیکستان هم در این سمت بیشتر توجهی علاهیده دارند که بهترین ها را، ارزنده ها را به هیئت منتخب شامل نماییم، چون که این وسیله مهمی معرفی میهن است و مخصوصا در این روزهای عرفه ایدی با شکوه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان. بهروزی اماموف اینجا اکنون رجوع دیگر باره نکرد و برعکس عبدالله حالا کوشش دارد حرکت نوبتی رو و من فکر میکنم کارش سرسری بود، یعنی چه گویم از روی هوس دستی راستی اماموف را عبدالله قربانوف اندکی فشار آوری کرد
دید که نشد، دست رو آزاد گذاشت، با بوغی کردن گذاشت، اما هر دو عملی خیلی مفیدی امتیاز آور را در سطح کسبی استفاده نکرد. اماموف اکنون یک قدم به پیش است، یک توجهی علاهیده هم در حالت راست بودن کرد. اوی بسیار هم عبدالله حرکتی غیر انتظار را اینجا انجام داد. بیاید یک بار دیگر چنگک یا چگونه که حلوکی از داخل این کار را شروع کرد و فشار آورد و دفاعی بهروز اماموف را میتوان بهای مناسب داد، چون که از این حالت خود را رها کرده توانست و خیلی جرأت کرد. خیلی اکنون در مبارزه بچه های تاجیک، حالا کسبیتی بلند هم نباشد، آی 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 به سر رفتیدن، این حالتی که چون در روز اول و دوم یک دو مراتب اگر اشتباه نکنم رخ داد در میان بزرگ سالان رایج است. بسیار خطر، بسیار وضعیت خطرناک بود و اینجا هم داور باید خلاصه عمیق خود رو هم برارد. در میان بزرگ سالان به سر رفتیدن از روی قاعده های آخرینه که بعد از بازی های المپی عملی گردید، میان کلان سالان رایج است و میان نورسان ممنوع است. به این خلاصه هم نکردن، اولی افتیدن رو در نظر دارند. البته اینجا اگر مستقیما هم به سر رفته ابتدا دست باشد یا حرکت دیگر ثانی به سر رفتیدن، این رو هم یک بار دیگر بازبینی کردن. یکان خلاصه مقابلی باز مقابلی یوکا بسیار حالتی جالب رو و باز توقف اینجا هم نقش بازید. بله، توقف نقش بازید، ایستادگاری کردن، یعنی فاصله ایست موجود بود، به همین خاطر یوکا دادن نشد. این حرکت بدون ایست میشد، الکی امتیازش معلوم بود. در کشور محبوب ما بسیار باعث افتخار است که بسیار تنتنه عید جدا شهامت دیگر میگیرد. روز چهارم است که ما شاهد رقابت های جالبی پهلوانان 6 کشور قاره گشتیم و بهروز ما با یک امتیازی یوکاش اینجا هم صاحبی مظفریت شد و امام با محمد جان یوسف رقابت میکنه. اکنون اگر باز زیرگروه های بالایی رو توجه کنیم، حالا باقی ماندن چند رقابت دیگر. بیاید یک بار دیگر از نوار تکراری فشار آوری هر دو پهلوان رو ببینیم و کار در این سمت چگونه نتیجه داد معلوم شد.
به زیرگروه پایانی توجه کردیم و باز هم زود است اینجا رحیموف را اکنون فشار نآورند، اما چنین نشد و پهلوان ازبکستانی اینجا هم زود به هجوم گذاشت، زود حرکتی سری وقتی خود رو هم انجام داده توانست. نوبسته از آنه که نتیجه بخش نبود. بویتورایف خلعت سفید دارد، رحیموف پهلوان ما با خلعت کبود است. وزن 90 کیلو اکنون رقابت شروع شد، چون که چند نیروسنجی دیگر را ما در گلیم اول دیدیم. ترتیب سبقت های پهلوانان هم همین است و بایتورای آزاد بیگ نام دارد این چهره که بسیار فعال هست و در مقابل عبدالمومن رحیموف خیلی مقاومت ارزنده هم کرده ایستاده است. رقابت اولی زیرگروهی در دور اول در وزن 90 کیلوگرم سلاموف سروش از تاجیکستان، مومنوف پنشیر این هم از تاجیکستان در دور اول آزادند و اولین نفرانی که به میدان اومدن هر دو همین چهره معرفی شده در زیرگروه ا. المرادوف بعدا این دور را با موفقانه پشت سر نکرده باشد هم اما با مرحله دیگر رفت چون که آزاد است و بعدا با 3 نفری پهلوانان ما هم در دوره اول آزادن و ما با آخرین سبقت زیرگروهی C توجه میکنیم که اونجا هادی نزاده با یوسفوف محمد جان از ازبکستان نیروسنجی میکنند. مدعیان 18 نفر را تشکیل میدهند مثل سبقت های دیروزه. نامزدها برای دریافت جایزه های اولی مسابقه جام آسیا چندان زیاد نیستند. دیروز 48 52 خیلی تعدادی ورزشگران جوان زیاد بودند در وزنهای 60 و 66 و 73. رقابت جوانان 6 کشوری شرکت داشته در جام آسیا امروز در وزنهای 81 90 100 و جمعی 100 کیلو صورت میگیرند. حالا امکانیت برای ورزشگری ما هست اما اشتباه میکنند. خطا از دست را داشتن در کار گریبان را نه که نه نشد. معلوم است اما خشتی اول یا نگاهی اول دیدی اول حرکت یا قپیدن که از آغاز از گریبان قپیدن و از کمربند کجا رفتنش ممکن است. دست را وقتی فشار آوری میکنی نصفی وزنی کناری راست قپیده ورزشگر لکه در اختیاری ورزشگری موفق می شود. انا این ترتیب یوکو معلوم است که رحیموف تجربه کم دارد، حتی از زمان قپیدن این رو هم بیننده ذکی خوب احساس میکند. نادرست نتیجه بخش نمیشد. خواه نخواه چاکان زیر چاه نشود. انا برعکس شد کار دیگر شد. دیدید برعکس که مقاومت کرد عموما انتظار نبود رقیبش که این حالت به وقوع میپیوندد. عموما این عمل از حالتی زود برعکس اجرا کردن کاری پهلوانی ما شد. میشد است که از گریبان قپیده و کشاله کردن نتیجه نداد.
زود سمتش رو دیگر کرد، نتیجه آور شد. آفرین. این رو اینها باید خوبتر دانند، عالی‌تر، شایسته‌تر در جریان مشق ورزی به این کار توجه کنند. 3 بار رجوع کرد. نفر دفعه چهارم کاملا کناری راست حرکت کرد و شاید یک عامل دیگری که رقیب را فریب کرد. 2-3 باری که از گریبان قپید، یگان اثر نداد. بیاید یک بار دیگر ببینیم. نگاه کنید. دیدید همین گریبان کناری راستی رقیب را قپیدنش، الکی رقیب فارغ بود، گمان داشت که همان حرکت پیشینه به وقوع میپیوندد. بسیار خوب، بسیار به آن نتیجه را منظور کرد که کاملا انتظارش نبودیم. خطاگیش را گفتیم، لیکن بسیار عین مدعا اصلاح کرد. عکسی عمل عالی بود. عکسی حرکتی رحیمов عبدالمومن озодбек را دچار ناکامی کرد و عبدالمومن به دوری 1/8 نهایی رفت. و گفتیم که آخرین سبقت اینجا در زیرگروه C صورت میگیرد میان یادین زاده و محمد جان یوسفوف. کار در زمین برای پهلوانان ازبکستان ثمر می آورد. برای برخی از پهلوانان ما ثمر می آورد. یعنی ما اندکی در این سمت کارمان سستر است. اما نورسان و جوانان را تربیه درست دادن لازم. مکتب های ورزشی نقاط دیگر که از شهر و ناحیه های مملکت سفر بر می شوند، همان ابتدای کار از الفبای جدا چه هنری که در حالت راست بودن دارند، اگر نصف آن را در حالت کار در زمین پیدا کنند یا عملی سازند، آنگاه بسیار شایسته و سرفرازی پهلوانان ما را انتظار است. بعد این یک سبقتی دوری اول میان پهلوانان تاجیکستان و قزاقستان برگزار می‌گردد در زیرگروه دی. سپس با همین دوری اولی مبارزه پهلوانان ختم می شود و ما با مرحله 1/8 نهایی توجه خواهیم کرد. این امتیاز هست بله بسری محمد جان یوسفوف خود را رها کرد از چنگال پهلوانی تاجیکستانی. نزاده اینجا بسیار با یک توجه از عملهای حالت راست بوده خیلی هم به طور کسبی استفاده نمود. فارغ بار شدن لازم نیست. رفتی سبقت رو نظاره کردن یا حرکت بعدی خود رو هم در بله زمان فشار آوری چی در حالت راز و چی در حالت کار در زمین باز شدت باید داد. پهلوان ما رجوع میکنه که دستی حریف رو اینجا فشار آورد اما نتوانست. عادینزاده از نقطه
اساسی. حالا قپیدنش ممکن به همین طرح هوا دادنش لازم بود، این کار رو هم کرد. وقتی که دست رقیب رو از این منطقه فشار آورده محکم میکنم، یقین پای راستش رو نیم قدم به پیش میگذارد و بعدا پرتاف پشتناکی انجام سمت چپ انجام میدهد. پشتناکی نه و سمت چپ، حتی برابر یفتیدن خود اگر گویم پشتناکی هم اشتباه نیست، لیکن بسیار جوانی برآمد. آفرین. و زری گرفت اول، بعد یوکو رو صاحب شد، با این هم قناعت نکرد، خیلی جرأت نمود. گشتینگیری خوب این جوان رو روسی درباره‌اش معلوماتی هم نداریم، لیکن خیلی دلپرانه عمل میکند. بسیار قیافش، جوسش و بیکار کرده شد. چه حالتی بود؟ مجازاتی که گردید اینجا هم داور بعدی بازدید یا نظری تحلیل کارشناسان در گلیم. این وزاری هست، وزاری و سیتی پون و حسنش میگویم. این چهره که مخلصان ببینید با افتخار چگونه کفگویی میکنن. آفرین. و بگویم که بارکالله. بله. ذکریا بسیار طبع مخلصان را شاد کرد، خوشحالی آورد به تماشابینان. یک بار دیگر آمادگی قوی جسمانیش بسیار در سطح بلند است. آخرین رقابت دوری اولی وزن 90 کیلوگرم در زیرگروهی آخرین. تورسونبک این حالتی خطر داشته که وزاری رو پهلوانی ما از دست داد. فردوسی بهادر راهش رو گم کرد، جایش رو. فردوسی بهادر شناختم، این دستپرور مکتب ورزشی. خیلی به ناحیه خاولینگ است. این کاری دیگر یوکو گرفت، هرچند که با وزری هم خیلی نزدیکی داشت. فرصت مناسب رو پهلوانی تاجیکستانی فردوس به میان آورده. توانست قپیدن لازم بود. فردوس این حالت رها یافت. دو یوکا گرفت. یوکای اولش در حالت راست بودن، یوکای دویمش رو در حالت بیش از 5 ثانیه به تخت پشت نگاه داشتن رقیب. یعنی دو شکلی استفاده عمل، یکی در حالت راست بودن، دیگری در حالت کار در زمین برایش مناسب بود. اکنون پهلوان ما امتیازی از این بیشتر رو از دست داده است. حرکت های کار در زمینش فکر میکنم من که افضلی دارند. تا جای ما میدانیم این چهره قبلا هم با روبری بهادر، سفرف، عادل سفرف، آنهایی که پهلوانی و میدانداری کردن از سلاله همان هاست. بهادر فردوس بهادر در تربیه فرزند هم امروز خیلی، مخصوصا دو فرزندشان با گشتین فراگیرند و فردوس هم در برابر آموزش گشتین جدا اندک شوق و محبت الهیده صنعت محاربه های آمیخته رو هم دارد. این عائله رو من اکثر میشناسم.
яке аз сабабҳое ки бештар дар партер кор кард ҳамин буд. агар боз аз ҳолати рост будан баргардад ба ҳамон амалҳои кор дар замин, ман бовар дорам ки аз зуҳдаи вале дарёфти имконияти беҳи ҳамон вазари мебарояд. 10 сония лоақал қапида тавонад дошта тавонад рақибро. натиҷа баробар мешавад ва бо 2 юко паҳлавони мо ба пеш меравад. турсунов акнун барои иштибоҳаш муҷозот шуд. дигар бора паҳлавони мо фирдавси баҳодур инҷо ҳам аз камарбанд ана ҳамин тартиби қапидан роҳ хост ба ҳамон ҷавонони хеле боистеъдоди муҳорибаҳои омехтааст. акнун баҳодур ин маротиба ки фирдавси баҳодур ки дар раванди муборизааш аз камарбанд мушаххастар кӯтоҳтар дошт, кораш омад накард. аввал ки иштибоҳ кард аллакай хатогиашро муҷозот карда натавониста истодааст. 2 юко дорад ва ақалли як партофташ боз ҳам юко 3 юко. анакнун қапидан дар кор, қапидан лозим рақибро аз миёни пойҳои ҳариф ҳарчи зудтар берун бояд шавад. 3 юко. лекин мушкилтар рақибаш вазари дорад. ӯро лозим аст ки вазаре гирад, дигар роҳе надорад. ё 10 сония ҳарифро. ин шидо аз эътирози мардум, тамошобинон ҳам ба ҳамин хотир аст. шояд диҳанд ё надиҳанд. акнун дод, муҷозот кард, шидоро дод. дуюмин шидо. фирдавс 28 сонияи дигар дорад. гӯшти намегирад. фирдавс хатогиаш ҳамон дақиқаи аввал буд ки вазариро аз даст дод. дигар фаъол шуд, 3 юко гирифт. чандин имкониятҳои муносибро пайдо кард дар ҳолати кор дар замин. 8 сонияи дигар. ақиб нишинӣ мекунад, гӯшти намегирад, вақтро кашол медиҳад, душидо дорад. 2 ҳамлаи дигар анҷом ёфтанаш хеле мушкил аст, чунки вақт ба охир расида. фирдавс маълум ки фирдавс хеле ҷиҳати омодагии ҳамаҷонибаи ҷисмонияш қавӣ. иштибоҳи анҷом додааш бисёр ба зарари ӯ шуд. акнун паҳлавононе ки ҳоло майдондорӣ доранд, инҳо ҳам ба зергурӯҳи А шомиланд. даври дуюми рақобати бачаҳои боҳунарро мебинем. суруш саломов ва паншер моминов. паншер соҳиби имтиёз шуд. идомаи муборизаи
پهلوانانی که در گلیم مرکز است با حرکت های کار در زمین سپری شده ایستاده است. جهد و جدل بچه هایی که در این وزن مشاهده میکنیم از جهت کسبی کمی تفاوت دارند. حرکت های کار در زمین امروز میان جوانان وزنشان 81 و 90 کیلوگرم که این حال در دو گلیم جریان دارد اندکی به مشاهده میرسد. این خوب است در قیاس به سبقت پهلوانان دیروزکی و زری را اکنون پنشیر داور اولا حمزه رحمتов این دست پروری مکتب ورزشی شهر باختر داوری درجه بین المللی سال 12 است که در جمهوری قزاقستان اقامت میکند به حیث مربی میانی نورسان در یکی از مکتب های این کشور و امروز به حیث داور دعوت شده است. و پنشیر اولا وزری داد، بعدا وزری بکار شد، یوکو بهاگذاری گردید پنشیر. سری آستین هر دو آستین بله سلاموف را بسیار هم محکمتر داشت. اون کناری چپ و راست را محکم کرد پنشیر که ضعیفی کار ای رقیبش به مشاهده رسد و داور همین رو هم به نظر گرفت که به او شیدو داد. پنشیر دست چپش رو نادرست داشته است. ستونگذاری در جودو رایج نیست. داور این رو چگونه مشاهده کرد یا نکرد نمیدانم. مشاهده کرد، بله مشاهده کرد و با پنشیر شیدو داد. مخلصان بسیار هم به وجه آمدن. از سبقت های دیروزه از 2 روز نیروسنجی پهلوانان نورس در وزن های گوناگون از مدینه ارجمند تاجیکستانی که یگانه بانو در کشور ما، جوانترین بانویی که 17 سال دارد، در مسابقه گرند سلم مدال برنجی گرفت. در جام آسیا برنده جام آسیا شدیم در شهر تشکیل. در قهرمانی جهان برای مدال برنجی مبارزه برد. اما جای پنجم را گرفت. در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی تا به فینال رفت. جای دوم را گرفت با یک مغول تبار منتخب امارات متحده عرب تا به وقتی امتیاز طلای مبارزه برد. بله عزیزهای ما خیلی زیادن میانی نورسان و میانی جوانان. اکنون دیروز ما هم دیدیم دوام تلاشی بچه های و زر پنشیر بدیانی که نزد دکتر رفت اندکی به خود آمد و زود پرتافت انجام داد که وزری به گذاری شد. پنشیر کبود پوش است. پنشیر حالا تلاشش در این لحظه برای
در حالت مناسبی کار در زمین پیدا کردن رقیب بود، اما وقت انجام یافت. 2-1 و 1 وزری دارد و با همین نتیجه خیلی فرق کننده و فوق العاده از این دور به مرحله بعدی می رود. با معلومات تماشابینان 12-0 نیبود، 2-1 و 1 وزری. پنشر این مرحله رو خوب جنبست کرد مومینوف و به دوری 4-1 نهایی رفت. اکنون رحیموف با المرادوف به میدان می آید. کارش آمد نکرد، بعداً عکسی عمل برایش سرفرازی آورد. این چهره حالا در میدان است با خلعت سفید. این مراتبه واردی میدان می شود از روی قاعده گوشتینی جدا. المرادوف در دوری اول آزاد بود. المرادوف حالا در تلاشی پهلوانی خلعت کبود داشته ما افضلی نمی بینیم. به هر دو پهلوان اکنون داور اینجا هم شیدت داد و رفتی مقاومت باز شدت دیگر خواهد گرفت. داور این مجازات رو به خاطر آن کرد که سرعت افزایی شود، جوانان گوشتین گیرند. انا این کاری دیگر است. رحیموف که پهلوانی ازبک رو شکست داد اینجا. من فکر میکنم وزری بود. دیدید؟ بله وزری بود. داور این رو هم تصدیق کرد. باز هم اکنون رحیموف به خود آمد و زود یک حرکت به هم کرد. رفتی میدانداری جوانان تاجیکستان در روز 4 مسابقات جام آسیا شدت دیگر میگیرد. رحیموف اینجا حریف را در حالت به تخت پشت نگاه داشتن پیدا کرد، یا با اصطلاح جودوکاران محبوب که اسیکامی. و 10 ثانیه اینجا اکنون ورزشگری که رحیموف زیر چنگال قرار گرفت. المرادوف این کار را بسیار هم با موفقانه انجام داد. دلپوری رحیموف در سمت مقاومت تنها در حالت راست بودن است. بعدیان که کار در زمین شروع شد، الکی بله المرادوف از امکانیتی شایسته به عمل آمده خوب استفاده کرد. این همون وزری اول بود و وزری دوم از حسابی و تخت پشت نگاه داشتن رقیب در 10 ثانیه. امامزاده بهرام جان با خلعت سفید است و بدرالدین صفی الله با خلعت کبود. هر دو در یک حالتند. اصول کمری پرتافت سمت چپ توسط برداشتن و جفز کردن
با قفس سینه و بعدا سمت خود را اختیار کرده پرتافتن بسیار مناسب بود. این رو بیشتر در گشتنگیری همون اصول کمری نام میبرند یا در اگر به زبان روسی با اصطلاح بدرا. در جودو هم نامی الهیده دارد و در مجموع برابر قپیدن همین حالت 3 واریانت دارد پهلوان. انا اکنون این دیگر جای بحث و مبالغه نیست. امامزاده بسیار پرتافتی مناسب کرد. عالی آنچنان حریف را زد که الکی بدریدین گمان نداشت و باور هم نداشت که این کار چگونه انجام یافت. آفرین بهرام جان امامov از این مرحله نتیجه دلخواهش را مال خود کرده توانست. به مرحله 4-1 نهایی رفت امامov. امامov با محمد شاهزاده در دور اول در بله آزاد بود. یا توجه میکنیم امامov این چی لحظاتی خیلی پرشدت و امامزاده اکنون چون معرفیش کردیم ابتدا و بعدا هم تصدیق شد دیگر باره به مرحله 4-1 نهایی رفت و محمد شاهزاده رقیب این پهلوان خواهد شد چون که در دور اول محمد شاهزاده آزاد بود و در دور دوم میرزایف محمد جان به میدان نبرآمد. پیش از برآمدنش حلقه ما از صورت مجلس این رو معرفی کردیم. شاید خوب باشد، شاید بعضی از آنهایی که بیان کردن نقاط الهیده خود را پیشگویی کردن نباید و چون این حالت هم به عمل آمد دیدیم. اکنون می رویم به زیرگروه پایانی. و زیرگروه پایانی که اینجا حامدوف و اعظمزاده این پهلوان کبودپوشی که یوسف جان نام دارد روند مبارزه ها را در مرحله انتخابی اگر گویم که تیزانیده نتوانست اشتباه نخواهیم کرد. در یک دور آزاد بود، چند غلبه هم داشت، به سگانه بهترین شامل گردید. صفت عملهایش، صفت اجرای اصولهایش در لحظه های درکاری مخصوصا کار در زمین تقویت میخواهم. اکنون امروز بینیم که در حالت راست بودن چی کارا انجام میدهد پهلوان کلاب شهر. از سولالوی یوکو رو بازاری یوکو رو از دست داد. عادتا دهاتی ها اگر گویم آنهایی که در ناحیه های دوردست تمرین میگیرند
عملهای کار در زمین رو چندان اعتبار نمیدیم. چی هنری که دارن در حالت راست بودن توجه میکنن اون رو ختم نمایند. و با مرور زمان ما هم باید از دهات، از ناحیه ها کاری به صفت بلند تمرین های کار در زمین رو از همانجا شروع کنیم. اعظمزاده این زین العابدین اعظم یک پهلوان سابق کلاب شهر، این چهره از سلاله آن هاست. ظریف نظری خسرو شایر پیوسته به این چهره تمرین دادند و مرحله انتخابی را گفتیم که در کلاب شهر برگزار گردید و اعظمزاده موفق شد و حالا فرصتی همین کار در زمین فراهمش کاری ندارد. اعظمزاده دوستی ارجمند یوسف جانی که جوان است و توجه علاهیده یوسف جان باید انا در حالت پرتری هم برابر به حالت راست بودن داشته باشد. از بالا قبیدن برای یوسف جان قلی‌تر است، مفیدتر است. چرا این کارا نمیکند؟ انا دیرتر ای اشتباه خواست که از بالا قفت. آمادگی همه جانبه جسمانی از ضعیف، راه نفس کشیش کمی مشکل تر شد. چقدر قوه و قابلیتی که داشت نشان داد اما سفر نیافت. حامد و به دور دیگر رفت. اکنون شمس‌الدین ولی‌ها و عدین‌زاده را ما معرفی میکنیم. ذکری‌ها را ما دیدیم که در مقابل پهلوان ازبکستانی چگونه هنر نمایی کرد. بسیار خوب. کبود پوش رو در نظر دارم. حالا هم خیلی با جرأت به پیش می رود. ولیوف دوری اول آزاد بود و عدین‌زاده ذکریا محمد جان یوسفوی ازبکستانی رو شکست داد. یعنی تفاوت مسیر طی کرده بچه ها رو یک بار دیگر ما اینجا هم به شما منظور میکنیم یا فرصت معرفی که همین خیل هم هست. حالا هر دو برای سست گوشتین گرفتنشان مجازات میشوند و رفتی سبقت باید شدت دیگر گیرد. ذکریا بسیار عین مدعا پهلوان ازبکستانی را شکست داد. حتی گویم با افضلی یا برتری زیادی قوه اشتباه نیست. اما اینجا کمی پسیوی میکند. حالا از ورطه مشکلات کار در زمین خود را رها کرد. این خوب است. اون طرزی که در مقابل پهلوان ازبکستانی ایستادگی کرد و گوشین گرفت، حالا این رو در مقابل ولیوف اکنون میبینیم. اکنون حالا رو میگیریم و میبینیم. گفتیم آفرین. وقتی در مقابل یک تن از چهره های ماندگار ازبکستانی ظفر یافت، من گمان نداشتم که اینجا
در دوری بعدی مقابل حریفش سوز گوشتین میگیرد. کار را خیلی خوب انجام داد. آفرین، احسنش میگوییم که جریان مبارزه را شدت دیگر بخشید و پیش از مهلت ظفر یافت. عبدالشیر حمزه با خلعت سفید و علیف جهانگیر با خلعت کبود. اکنون نفران باقی مانده به استثنای ترسنبک علی از قزاقستان دیگر همه تاجیکستانی هستند. دو جفتی دیگری رقابت های یک هشت نهایی همین وضع. فرصت برای حالت نگاه داشت 20 ثانیه. فراهم نشد چون که رقیب مانعه ایجاد کرد. از روی قاعده در چنین مورد حالت نگاه داشت به تخت پشت به نظر گرفته نمی شود. پایهای حریف باید آزاد باشند که مقاومت کند. بدونید یک وسیله دیگر مقاومت کند و خود را رها سازد. پهلوان از کمر بالا باید حریف را قپد. از پای هم ممکن است، اما در میان پایهای رقیب فشار آوری پای و لحظه هایی که ممنوع هستند آنها هم رعایت می‌گردند. ترتیب درست و شکل علاهیده استفاده اصول ها در جودو رایج است و پهلوانان جوان این رو هم خوبتر می‌دانند و علی موفق شیدو دادند. شاید یک خلاصه مشخص باز هم یک مسئولیت دیگر را احساس کند و رفتی سبقت را شدت دیگر بخشد. فاصله را نگاه نداشت، مسافه را فراموش کرد. استفاده آن عمل یا حرکتی که به سر کتف اندکی شباهت داشت آن هم غیر قاعده بود. رفتی مبارزه بچه ها اینجا هم دقیقه سیوم سپری میگردد. اکنون شد وزاری 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 آن وزاری این یک چقریم دیگر به غلبه صافی ورزشگر. امتیازی بهی نه چندان نگران کننده پهلوانان. وقتی که ورزشگر وزری دارد
اراده‌اش مستحکم تر می شود، دلپور می گردد و رجوعش در سمت حرکتی به پیش باز زیادتر می شود. خطرها کم تهدیدش می کنند. علیموف مجبور است که رفتی مبارزه را دیگر سازد. ثانیه های کم در اختیار دارد علیموف. پشتنوک هوا دادن برای ورزشگری خلعت سفید داشته چندان مناسب نبود. اردشیر حمزه اردشیر حمزه این دور را با موفقانه انجام داد. یادآور میشیم که او در دور اول آزاد بود. اکنون توجه میکنیم به زورآزمایی دیگری پهلوانان وزنی تا 90 کیلوگرم. آخرین نیروسنجی ورزشگران در دوری 1/8 نهایی دولتوف امرالله و پهلوان قزاقستانی تورسونبек علی. تورسونبек فردوس بهادر را مغلوب کرد در دیداری اول. دولتوف در دوری اول آزاد بود و حالا مبارزه پهلوانان برای شرکت در مرحله 4 نهایی. آخرین جفت خیلی هم امکانیتی به وزری بهاگذاری کردم و زود پهلوان قزاقستانی اینجا هم مجبور شد که حالت اسیکومی را هم استفاده کند یا نکند نمیدانیم، چون که رقیبی 8 9 10 کار انجام شد. یک وزری از حالت پرتافت خوب، وزری دویم از حالت به کار در زمین برایش فراهم شد. میسر گردید که پیش از مهلت در 1 دقیقه و 6 ثانیه حریف را دچار ناکامی کند و تورسونبek به مرحله 4 نهایی رفت. و با اردشیر حمزه در جفت آخرین مرحله 4 نهایی روبرو می شود. مرحله 4 نهایی سبقت پهلوانان وزنشان تا 90 کیلوگرم. روشن مومنوف با خلعت سفید است و المرادوف پهلوان کبودپوشه که در میدان است. اکنون ادامه رقابت خود را باید شدت دیگر دهد.
با کدام خاطر؟ به خون خاطری که در دور اول آزاد بود المرادوف قوای چندان زیاد صرف نکرد، یک غلبه را در مرحله یک هشت نهایی مال خود کرد و به این دور آمد. و مومینوف هم باید از این هم زیادتر و بیشتر کوشش کند، چون که هر دو هم مسیری طی کرده شون یک خیل است. در دوری اول آزاد بودن و در مرحله یک هشت نهایی غالب آمدن و به این دور سفر برگردیدند. بیاید ببینیم که اکنون مومینو با یک یوکوی به دست آوردهش اینجا سمتی مقاومتی رقیب را نظاره میکند و کارو هم بهتر به انجام میرساند. حالا قپیدنش از دستی سری استین دستی راست حریف به سبب نیست. این اگر کار در استفاده حلق جان کند، کشیدن دست بسیار مقصدناک است، به هدف موافق است. نتوانست اینجا یوکو را اولا منصوب دونستم به عملی انجام داده پنشیر مومینوف، اما آن رو انکار کردند و ذره که اشاره بود. امتیاز مساعدت میکند با آن حرکت ها یا چی گویم عمل هایی که ما میبینیم. پنشیر جوانی به هنر راستی در مقابل سروش سلاموف بسیار یک مهارتی شایسته هم نشان داد. حالا هم همین خیلی حرکت های با سرعت و غیر چشم داشتی خود رو هم سامان داده میتواند. اما صورت افزایی نیست. حرکت های پهلوانان تاجیکستان اندکی سستند براستی. این وقتی کم، این وقتی کوتاه، چون این تقاضا ندارد. انا این ترتیبی حرکت خوب بود. کشیدن دستی روسی حریف و سری استین قپید خوب. پنشیر عملش رو همان موافق مطلب انجام داد. از دست کشیدن و حرکت کمر و پای رو یک جای انجام دادن مفیدتر است، مناسبتر است برای گرفتن امتیاز. اگر یک اجرا شود و دیگر اجرا نشود، آن همین خیلی به نتیجه باقی میماند. این رو هم باید پهلوانان رعایت کنند که برابر اجرای عمل هم دست کشیده می شود، هم کمر به کار می رود، هم پای. سه شکل، سه طرزی علاهیده عملهای ضروری موجودند که آنها اگر به طور کسبی استفاده شود، آنگاه نتیجهش برملا می شود. برملا روشنتر و باز هم واضحتر و درخشانتر به چشم می رسند. شیدو پهلوان سفیدپوش رو تهدید خواهد کرد بعد مقاومت المرادوف. درست. پنشیر جستجوی همان راهی با ثمر را داشت. این کار برایش میسر گردید. شیدوی دویم رو گرفت.
یک ثانیه دیگر موند. شیدو رو گیرد دست بالا شود، باکی نیست. همین طور هم می شود. داور از جمهوری قرقیزستان روزی چهارم است که جریان سبقت‌های انفرادی پهلوانان کشورهای آسیا را حکمی میکند. مهمان جمهوری تاجیکستان است. دیروز ما با این چهره هم یک مصاحبه انجام دادیم. بسیار خاطره های نیک برداشت است. سفرش به تاجیکستان شکوفایی، زیبایی پایتخت وطن ما را بسیار در سطح بلند وصف کرد و با خلعت کوتاه، آستین‌های کوتاه داشته پهلوان ما به میدان برآمد. محمد شاهزاده و داور قرقیزستانی به همین خاطر او را برگردانید و ترتیب درست لباس‌های ورزشی هم این یک تقاضای خودی کار امروزه داوران است و در خصوص فعال مخلصان جای شبهه، جای گفتگو هم نیست. فیروز بختی بیکوف این لحظات را زود پیدا می سازند. از خرد و بزرگ با این مجموعه با شکوهی شهر دوشنبه آمدن و روز چهارم است که ما در عرفه جشنی با شکوهی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان شاهدی رقابت های پرشدت نورسان و جوانان گشته ایستاده ایم. بیادکن توجه میکنیم که امامزاده در این رفت چیکار میکند. مومینو به مرحله نیمه نهایی رفت. یوکو را امامزاده مال خود کرد. توجه میکنیم اکنون به ادامه سبقت محمد شاهزاده که چی کار انجام داده میتواند این پهلوان بعد از دست دادن و زری از حالت از سیکامی رها شد. حالت یا اجرای همان عمل شروع نگرده یا به اینابت گرفته نشد چون که مقاومت محمد شاهزاده بسیار سری وقتی بود. بهرام جان امامov خیلی پهلوانی آینده دار در استفاده اصول، حرکت های خوبش یگان شبهه مشکلی نیست. آمادگی جسمانیش هم خیلی مناسب خوب خود را به نشان میدهد. اکنون در مقابل پنشیر مومینوف اگر قرار گیرد که حالا مسیر مبارزه را در این سمت ادامه داده ایستاده است، اکنون وقت نشان میدهد. بهرام جان در دوره اول آزاد بود، بعدا بدریدینف را که صفی الله نام داشت او را مغلوب کرد. به هر دو پهلوان اکنون داور قرقیزستانی شیدو داد. این یک بار دیگر پهلوانان را هشدار می سازد که ستونگذاری برای محمد شاهزاده خطر دارد. این کار را باید انجام ندهد. از کمربند که قپید 1 2 3 4 از این بیشتر شد لکه کار نه دیدید. بله درست این را هم مشاهده کرد داوری قرقیزستانی.
جودو بسیار نازکی های زیاد دارد. برای همین زیباست. انا این وزری دویمین وزری وسیعت ایپون و امامزاده در این لحظات خیلی هم از خود مهارتی والا نشان داد. پیش از مهلت رقیب را دچار ناکامی کرد و چون پیشتر گفتیم که با مومینوف پنشیر روبرو می شود، همین طور هم خواهد شد. امامزاده این دور را خوب انجام داد. چون گفتیم باز به نوارهای تکراری توجه خواهیم کرد. اکنون توجه میکنیم به مقاومت حامدوف که خلعت سفید دارد و آدینازاده ذکرالله که با خلعت کبود است. بسیار هم رفتی مبارزه بچه ها اینجا پرشدت‌تر میگردد، چون که دوامی سبقت پهلوانان راهی پر افتخار است. اونی که در این دور غلبه به دست می آورد به مرحله نیمه نهایی می رود. پهلوانی ناکام باشد حق مبارزه را برای مدال برنجی از دست نمی دهد و تلاشش رو هم در سبقت تسلا بخش ادامه می دهد. بسیار هم جریان مبارزه در گلیم دیگر شدت گرفت. بسیار یک حرکت خوبی عبدالله لایقوف را مخلصان هم دستگیری کردند که ایپان با گذاری شد و ما توجه میکنیم اکنون به کاری که در گلیم مرکز است. در گلیم مرکز هم باید همین خیلی رفتی نیروسنجی و مبارزه بچه ها خیلی هم با شدت پرهیجان و جالب صورت گیرد. اما اینجا نیست، امتیاز هم نیست و اجرای عملها چندان بیش هم نیست، به نیز نیست. توجه میکنیم به دوام مبارزه این دو پهلوانی که در مرحله 4-1 نهایی قرار دارند. جفتی سیوم است. توجه میکنیم اکنون به بسیار رقابت سستی هر دو پهلوان. بله، داور هم مجبور شد که هر دو را مجازات کند. بله، اگر چنین برگه های زرد نباشند پهلوانان وقت را کشال داده به مسئولیتی ظاهر کرده رفتن میگیرند. وقتی که برگه زرد یک و دو شد الکی خلاصه میبرارند و مجبورند که کار را تیزانند. پهلوانی که 4 دقیقه گوشتین گرفتن نتواند باید به میدان نبراید. بسیار وقتی کوتاه است. آنهای باید به این گلیم قدم آنند که همین خصوصیت های خاص را دارا باشند. برای همین هر راهی را که انتخاب میکنید باید
بسیار با شرفمندانه افتخارمندانه باید در سمت آموزش یا از برکنی عملها یا اصولها و در مجموع بالا بردن سطح کسبیت بیشتر تلاش کرد و کمری همت بست. آنگاه هم آبرو، اکرام، احترام والا می شود، هم موقع بلند می رود. بله، در میان عامه اهالی باز هم محبوبیت علاهیده خاصه خود رو هم پیدا کرده می توانید که ورد زبان های میلیون ها نفر مخلصان گوشتین حالا نام رسول باقی و نبی محمد خورکش و رستم باقی و چندین چهره های ماندگاری که خیلی همسالیان طولانی میدانداری کردند، آنها بسیار یک سبک و اسلوب خاص خود را داشتند. کار را به دوره های دور نمی بردند. اینها با وقت اضافه مقاومتشان طول کشید. ما در خصوص هنری خوب یادی نزاده حرف زدیم که بسیار بچه بلایاقت است. دو حریفی خود را پهلوان ازبکستانی را ولیوف رادی نزاده چگونه شکست داد، خوب، عالی، به و حمیدوف در دور اول آزاد بود و با عظیم زاده از کولوب شهر غالب آمد. بسیار کسبیت والا و استعداد خوبی اودینزاده را کارشناسان و مخلصان هم خوب دستگیری کردن. همین چهره را، انا همین قشنگی کبود پشت را. حالا دوشیدا دارد خطر بالای خطر. اینجا اندک مشورت به خاطر عملی آخرین، به خاطر فارغ بودن لحظات. انا این رو هم داور شیدوی سیوم رو داد. بسیار تأسف، بسیار تأسف. حامیدو به دوری بعدی رفت. بسیار آدینزاده را میخواستیم که در مرحله بعدی بینیم، چون که بسیار کسبیت خوب و هنری قوی داشت. از بس که از همان نازکی های علاهیده جودو چندان بهره بر نبود، انا سببی باختش هم همین شد. حامیدو به مرحله نیمه نهایی رفتیم. داورانی که از قزاقستان آمدند، از قرقیزستان، از کویت، از عربستان سعودی، از ازبکستان، با استثنای داوران تاجیکستان باز 10 نفر داوری درجه بین المللی از کشورهای دیگر برای حکمی به این مسابقه اولین جام آسیا در تاجیکستان دعوت شدند. روز چهارم رو ما اینجا توضیح داده ایستادیم که همه سبقت‌های گلیم مرکز توسط تلویزیون ورزش منظور بینندگان گردانیده شد و در سامانه دیگر یا در یوتیوب تلویزیون ورزش هم رفتی سبقت‌های 2 گلیم دیگر هم در مجموع 3 گلیم اینجا هم برای پهلوانان فراهم بود که نیروسنجی ها متناسباً صورت گیرند. قریب 600 نفر اشتراکچی یعنی نورسان و جوانان در تاریخ ورزش کشور باری اول به وقوع پیوست که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان و نهاد اداره کننده ساحه کمیته کار با جوانان و ورزش در سمت به کردن کار امروزه این مسابقات البته تلاش و توجه علاهیده داشتند و البته زحمت های شبانه روزی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای قبول مهمانان بود و باشی آنها و بهتر صورت گرفتن جریان سبقت مخصوصا در پایتخت بسیار مورد توجه و نظر و در سطح بلند.
و کاری که طبق برنامه الهیده فدراسیون جودوی تاجیکستان بررسی گردید امروز ثمره‌اش را ما دیده ایستادیم. حالا میبینیم که در رفت سبقت اردشیر حمزه باز هم افضلی به نظر میرسد و بهبودی کاری پهلوان سفید پوش ثمر می آورد. از بالا، بله از بالا قپیدن چون گفتیم چند عاملی دیگر دارد و دو عاملی خطرناک دیگر. ای 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 انا پرتافت و من پرتافت. وقتی که کسبیت بالا میگرد، بالا به نظر میرسد، پرتافت ها بهتر و شایسته تر می شوند. مخلصان هم الکی محبتشان باز دیگر می شود و صمیمیت گوشتین را دیگر باره نشان می دهند. داور ایپان بهاگذاری کرد و سپس وزری داد. ایپان این کار شد از آن عمل انجام داده را یک بار دیگر بیاید به توجه میکنیم بار دیگر به اجرای عملی اردشیر حمزه. یوکو دو یوکو و یک وزری باید باشد در تابلو. بله انا درست شد. رفت سبقت ادامه می‌یابد. مهندس های این سمت که مخصوصا از نمایندگان فدراسیون بین المللی در قاره آسیا مکملا بله کمی هم اعتبارشان در سمت بهاگذاری شیدای دوم دیرتر به نظر رسید. حرکت ها خیلی خوب است از جانب اردشیر حمزه. حالا وقت هست پهلوان قزاقستانی میتواند نمیتواند دیگر میتواند ختم شد. تورسونبек علی شکست خورد در مرحله 4-1 نهایی و اردشیر حمزه از این مرحله به دوری نیمه نهایی رفت. نیاز اسمت بیکوف داوری درجه بین المللی از شهر خوروغ از دیگر منطقه ها نیز داوران ما دعوت شدند. بعد هر یک دور داور هم عوض می گردد. پهلوانان دیگر به میدان می آیند ترتیبی الهیده که یک نیروسنجی حکمی می کنند و بله این ورزشگر بانو از قزاقستان است. وزن جمعی 100 کیلو اکنون پهلوانانی که در این وزن قرار دارند اکنون به میدان می آیند. شیخ نظرف سفید پوشی گران وزن ازبکستانی اسدبک نام دارد. در وزن جمعی 100 کیلو میان جوانان ازبکستان جای الهیده خود را دارد. اینجا آگاهی گرفت.
توجه خیلی بیشتر است. یک نقاط الهیده رو هم ما بعداً به شما خواهیم گفت. پهلوانانی که در وزن تا 90 کیلوگرم میدان داری کردن، البته این اطلاع رو بعدا به شما خواهیم رسانید. و مقاومت این دو ورزشگر راستی چندان شدت به ندارد و برهانزاده پهلوان ما با خلعت کبود نیروسنجی دارد و از آن اطلاعی که ما گرفتیم حامدوف آذرخش و اردشیر حمزه هر دو پهلوان ولایت سوخت. این دو چهره برادرند، اکا اوکا، فرزندان حمزه و نبیرگان استاپیروف. این لحظه که خیلی هم شایسته تر و بهتر به نظر رسید، اما داور بعد از امری مته یا استید بود که بله ورزشگر داوری قزاقستان و بانوی که حالا حکمی دارد. و این نقطه بسیار عجیب است، چون کامران شاهی استوپریان اطلاع دادند که من جایگزین وزن خود را در میان جوانان پیدا کردم و برادران فرزندان حمزه در مرحله نیمه نهایی به میدان میبرایند که به مثل یاسین و امام علی در مرحله نهایی دو فرزند پدر در وزن 90 کیلوگرم روبروی یکدیگر مقاومت میکنند یا یکی بدون مبارزه تسلیم می شود. بله، با این توجه نقطه الهیده که میبینیم، حالا پهلوان ازبکستانی فشار آوریش هم بیشتر گردید که حریفش برهانزاده آسیب دید. نو بس از آن لحظه ای که ما پیشتر گفتیم که چرا یک توقف شد، بازبینی دیگر و همین لحظه ها اکنون برای اسدبک هم خاطره های نیک باقی ماند و پهلوان ازبکستانی به مرحله نیمه نهایی رفت. نیوز اسمتبکوف رو ما کم پیشتر معرفی کردیم. یک دور او دیرتر به میدان برآمد. از روی آن فهرستی نسب داوران که ما دیدیم یک دور دیرتر بیرون برآمد، به میدان آمد. بله، داوران چون گفتیم که از روی قواعد همان لحظه های لازمه بعد هر یک دور جایشان تغییر می‌یابد. تیمور قولوف وزنش خیلی زیاد است نسبت به نادر رزاقوف. خروسی که بسیار هم جرأت قوی دارد اما جوسه‌اش خرد است. آن همین خیلی است پهلوان ازبکستانی که اکنون وزن جمعی 100 کیلو، 101 کیلوگرم، 160 کیلوگرم دیگر فرقی نمیمونه در این لحظات، مثل اونه که تیمور و سعید رو گشتنگیری میکردن و قریب که 40 کیلوگرم پهلوان ژاپنی از تیمور ما وزنین تر بود. اینجا دیگر جای تفاوت نمیماند. ورزشگری ازبکستانی روسی و خیلی وزنش کم است. اکنون ببینیم دوامی رقابت رو که چی نتیجه میدهد. ادامه تلاش پهلوانان در مرحله 4 یک نهایی است.
باز هم مبارزه پهلوانانی که اکنون به مشاهده میرسد این یک چرا حالتی رو میماند که برای ورزشگری ازبکستانی آسیب نبیند، مبادا آسیب نبیند، حالا شیدو میگیرد برای این حالتش، برای این عملی که اکنون انجام داده ایستاده است. بله، نیاز اسمتبеков айни муддао ӯро муҷозот кард. муборизаи гаронвазанҳо рости хеле суст. як шидои дигар ҳам ба паҳлавони кабудпӯши ӯзбекистонӣ нишон доданд. суръатафзоӣ лозим аст инҷо. ин чӣ тарзи истифодаи усул буд ва чӣ ҳолати ба амал омада буд. довар дар ибтидо ин кӯшишро ба инобат нагирифт, ба инобат гирифт ва зари ва ниҳояти кор ва зари 10, 12, 13, 14, 15 ҳатто соатҳо ҳам метавонад Темурқулов ин лаҳзаро нигоҳ дорад. бисёр аҷиб, бисёр аҷиб. Темурқулов дар ин давр ростӣ бидуни тактикаву техника аз ҳисоби ҳамон вазн қуввааш фишор овард, корро ба нафъи хеш ҳаллу фасл кард. ниёз асматбеков акнун таваҷҷӯҳ мекунад ба сабқати бонувон. мо ҳамин лаҳза имкон дорем ки рафти муборизаи бонувонро дар вазни то 70 килограмм манзури шумо кунем. инҷо ҳам шумораи муддаиён хеле каманд. баробари ин лаҳазот барои медали биринҷӣ акнун бидуни муборизаи пешина пешакӣ сабқатро идома хоҳанд дод. облоқулова кабудпӯш ҳаст ва бекмат қизӣ ин варзишгарбонуи қирғизистон. бисёр ҳам айни муддао бекматқизӣ корро хубтар ва беҳтар анҷом дод ва ба гирифтани бале музаффарияти ин давр шарафёб гардид. бисёр кор барояш осон хатм шуд. بیاید یک بار دیگر ببینیم که از این پرتافتی سری وقتی و مناسب بکمتقیزی در حقیقت ابلوقلو و گل اصل عاجز موند. مرحله تسلا بخش سبقتی پهلوانانی وزنشان تا 90 کیلوگرم.
елмуродов дар майдон аст ва мо як нуқтаеро қаблан гуфтем ва барои шумо баъдтар маълумот хоҳем дод. елмуродов дар муқобили паншер моминов ноком шуд, ба ҳарду довар шидо дод ва муҳаммад шоҳзода ҳам дар вохӯрии тасаллобахш айни замон қарор дорад, чунки дар муқобили эмомзода баҳромҷон кореро анҷом дода натавонист ва соҳиб бале ба натиҷаи дилхоҳ шарафёб нагардид ва аз роҳи муборизаи баъдӣ маҳрум гардид. акнун талоши паҳлавонон барои музаффарияти даври тасаллобахш аст ва баъди хатми бо муваффақонаи ин давр ғолиб барои медали биринҷӣ ҳаққи мубориза бурданро пайдо мекунад ва интизор мешавад натиҷаи сабқатҳои нима ниҳоиро, ки он ҷо ҳам ду давр сурат мегирад ва дуе ки зафар меёбанд ба финал мераванд ва дуи дигар бо дуи муваффақи марҳилаи тасаллобахш рақобат мекунанд. хеле ҳам вазъияти мураккаб ва бисёр ҳаракати хуби елмуродов дар ин лаҳазот шоиста ба назар расид ва ин партов ипон баҳогузорӣ гардид ва рафти муборизаи муҳаммад шоҳзода бисёр ҳам танқисӣ мушкилиро ба миён овард. иллатҳои нокомии ин чеҳра аз кам будани таҷрибааш ва аз дифоъ накарданаш дар замони ана ҳамин ҳолати баркашидану ҷафс наздик кардан ба қафаси сина ва баъдан партофти хеле ҳам шоиста анҷом додан дар ин ба самти чапи майдон. довари дараҷаи байналмилалӣ аз ҷумҳурии узбекистон аст ва одиназода ҳам мо дар хусуси ин паҳлавон гуфтем, хеле чеҳраи мондагор буд, бо як шидо дучори шикаст гардид бо шидои сеюмаш ва дар сабқати тасаллобахш қарор дорад ва паҳлавони қазоқистонӣ ҳам Турсунбек Али. Турсунбекро Ардашери Ҳамза бисёр бо афзалӣ зиёд шикаст дод. Ҳам юко гирифт, ҳам вазар гирифт, баъдан вазаре гирифт ва дар хусусӣ боз ҳам муаррифии Ардашери Ҳамза. ва ин ҷо ҳам мо бо Комроншоҳи Устопирён, нафаре ки айни замон ҷудоро дар вилояти Суғд равнақ медиҳад, суҳбат ҳам анҷом додем ва гуфтанд ки инҳо бародаронанд ва танҳо насабашон дигар аст. ин Ҳомидов аст ва ин Ардашери Ҳамза, ҳарду фарзандони Ҳамза собиқ паҳлавони мастчоҳӣ ва дар маҷмӯъ сулолаи Устопировҳо набирагоне ки имрӯз дар марҳилаи ниманиҳоӣ бо ҳам вомехӯранд. ва Комроншоҳ ҳам ваъда доданд ки ман аз ҷудо берун шудам, аммо ҷойгузини худ шогирдон ва фарзандони азизи ҳамин минтақаро мебинам. барои тарбия ва ба камол расонидани онҳо бештар талош мекунам ва дар ҳақиқат аллакай самараи гуфтаҳояш дар марҳилаи ниманиҳоӣ маълум мешавад. дар рақобати чорякниҳоӣ аён гардид ва мо акнун интизори ба майдон омадани ду фарзанди бароманди вилояти Суғдро дорем ки ҳарду аз як оилаанд, бародарон, фарзандони Ҳамза, ҳам Ардашер ва ҳам Озарахш. ҳоло биед акнун аз лаҳзаи ҳаяҷоновари ин давр ёдовар шавем. то кунун нест ягон кӯшиш ё амали беҳу хубу шоистае ки мо васфаш кунем. марҳилаи чорякниҳоӣ рақобатҳоро мо дидем, даври тасаллобахши дуюмро ҳоло тамошо дорем
که بعدی البته کمتر از 2 دقیقه آن معلوم می شود یوکو هست و زهر حتی داور هم مشخصا به این نقطه اعتبار علاهیده دادن و آدینزاده اکنون فرصت خوب دارد برای نگاه داشتن حریف و تخت پشت. برای به انجام دادن حالت خوبی به عمل آمده همان در فرصت یا زمان کار در زمین. آدینزاده زیکریو دیگر کوششی بهی کار در زمین رو اینجا منظور نکرده ایستاده است. اکنون وقت سپری گشتنش به نفع کاری این چهره است. اگر خواهد که مدال برنجی به دست آورد یک دور دیگر رو او باید با ناکامی مرحله نیمه نهایی همین وزن پشت سر کند. آدینزاده زیکریو در مرحله اول پهلوان قوی ازبکستان را شکست داد، مثل آنه که پنشیر عثمان قل در روز دوم میدانداری مسابقه با شکوه جام آسیا میان نورسان هنر به نشان داد. دو ورزشگری نامی و شایسته ازبکستان را دچار شکست کرد و بعدا در مرحله نهایی هم ناکام شد. در به دست آوردن مدال برنجی هم از پهلوانان سستی تاجیکستان شکست خورد. راستی نمیدونیم این جهت روانی بود یا چی ترتیبی الهیده که داور خود مربی باید به این سمت اعتبار میداد. چگونه پهلوانی که دو چهره ماندگار قوی کشوری همجواری ما را که در جودو خیلی روش کرده است شکست میدهد و از ضعیفانی دسته تاجیکستان ناکام میگردد. بسیار معما مشکل. با این نکات باید خود مربیان خود روانشناسان اعتباری الهیده دهند که این سری مشخصی مفهوم است. و زیکریو اینجا غالب آمد. زیکریو غالب آمد و آدینزاده با ناکامی جفتی دوم مرحله نیمه نهایی روبرو خواهد شد. مرحله نیمه نهایی وزنی تو جمع 100 کیلو. وزن جمع 100 کیلو شیخ نظرف حالا در میدان است و شیریدینов این پهلوان تاجیکستانی زوراب شیریدینов معلوم شد که هم وزنش هم کسبیتش مطابقت با این عملهای پهلوانان با تجربه نمی کند. ببینیم که اکنون وقت در زمان ختم می شود. وقت در زمان ختم شد که حتی توضیح ما هم طول نکشید.
و شیخ نظر با همان حالت خیلی سریع وقتی عمل کار در زمین بوغی کردن رقیب را شکست داد و شیخ نظرов به مرحله فینالی رفت. تیمورقلو با همراهی بابایوف با میدان میآید. اصول بوغی کردن را گفتیم که پهلوانی ازبکستانی سریع وقت انجام داد. اکنون عبدالله جان بابایوف رقیب ورزشگری قزاقستان است. مرحله نیمه نهایی دوم، رقابت دومی مرحله نیمه نهایی بیاید بهتر از همین خیل معرفی سازیم. رقابت های تسلا بخش هم اینجا صورت گرفتند. دوام تلاش ورزشگران نقاط علاهیده خود را دارد. محمد مراد عبدالرحمانов گفت که من برای تکمیل کار جوانان بیشتر کوشش میکنم که راهی فرد دارد در حیات منتخب جدا استوارتر سازم. همین طور هم باید باشد. یک قدم دیگر تا راه ظفر تا به حیات منتخب جدا شامل گردیدن جوانان باقی مانده است. آنه که اینجا ظفر می‌یابد سال دیگر آهسته آهسته راهش را در به دست آوردن موفقیت‌های پهلوانان بزرگسالان ادامه می‌دهد. بله، بابایوف از این گران وزن قزاقستانی امتیاز ستانید. بارک الله، بسیار خوب. پهلوان قزاقستانی مجبور است که خواه به زوری خواه به آن طرز دیگره که بسیار هم اینجا همان از نقاط کسبیت هم آن ترتیبی لاحیده استفاده عمل، حالت راست بودن یا فشار آوری کار در زمین هم باید جانب باشد. پهلوان ما یک کارمال خود کرد و اکنون رو به گریز است، نه رو به دفاع است. گوییم بیاد بهترش عقب نشینی نکند و از میدان باید بیرون نبراید. یک بار بیرون شد برگه زرد گرفت. اکنون 2 دقیقه اون خیلی اوی 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 اوی. احسن میگویم به همین جوانی که ببینید وزنش خیلی فرق میکند. از این بزرگ جوسه امتیاز گرفت. اکنون 2 دقیقه دیگر باید قناعت کند یا باید صبر کند پهلوانی ما که زیر چنگال گران وزن پهلوان قزاقستانی نماند. آن این کاری دیگر است، اما وزن بسیار هم این را اکنون فریب دادن لازم است. با این خیل پهلوان صورت افزایی میکنی و فرصت در میابی و بله فریبش میدهی. این مربی تیمور از کلوب حاجی شریف بسیار خوب. پهلوان عزیز تاجیکستانی راستی فشار آوری کرد و داور مجبور شد که برای پسیو گوشتین گرفتن پهلوان قزاقستانی به او چی دادهد. همون اصول سر کتف رو اگر با سرعت تیز اجرا کند بابایوف نوران علا نور می شود. کاری انجام داد که الکی در دفاعش رقیب گرانوزن قزاقستانیش آماده بود و عادتا این اصول طرز استفاده می شود که الکی گرانوزن خود احساس نمی کند که کار چگونه شد.
کمی با سرعت باید این رو بابایف انجام دهد. یک کار را از دست داد. اکنون نتیجه برابر شد. عبدالله جان اکنون یک کار را از دست داد و پهلوان قزاقستانی از حساب وزنش زمانی فشار آورد که کار همان در حالت افتیدن بود. از حساب وزنش فشار آورد و نتیجه را برابر کرد. ده ثانیه دیگر اکنون کار به وقت اضافه طول خواهد کشید فکر میکنم. بله، برای امتیاز طلایی هر دو پهلوان مبارزه خواهند برد. اگر تصادفاً تیمور قلوف نافتد با ضرب قوه و فشار آوری سری وقتی این پهلوان فکر میکنم ثمر آور نخواهد بود. عبدالله جان بابایف چون که کمی بیمدار شد و با سرعت تر گوشتین گیرد. الکی تیمور قلوف شاید کمی موازنت را گم کند و اشتباه کند. حالا نیست یگان افضلی یا برتری هنری هر دو پهلوان در این مرحله نیمه نهایی وزنی از همگران. بابایف عبدالله جان اگر در همین دور ظفر یابد از حالو که بیرونه خوب آغاز استفاده این اصول رو خوب نشان داد. انا این کاری دیگر در وقت علاوگی دو کوشش کافی است که ورزشگر شیدو گیرد. در وقت یک اساسی سه حمله موازنت را گم کردن رقیب یا فشار آوری به خاطر اجرای عمل مد نظر باشد، در وقت علاوگی این یکیش کمتر میشد. دو بار اگر حرکت کرد و پهلوان تشبسکاری کرد الکی رقیبش مجازات میگردد. این تفاوت امتیازهای شیدوهای پهلوانان در وقت اساسی و علاوگی است. انا این مردمی که همراه ما هم، انا آنهایی که ما رو تماشا دارند، بسیار عالی. دستپرور باشگاه ورزشی حاجی شریف خیلی هم از خود یک مهارت بالا نشان داد. عبدالله جان بابایف احسنش میگویم، با تفاوت وزن نگاه نکرده کار را به سطح عالی برد. در وقت اضافه امتیاز طلایی را مال خود کرد و جوان برومند تاجیکستان اینجا بسیار مهارت بالا نشان داد و به دور فینالی رفت. انا همین لحظه که اولا عبدالله جان یوکو گرفت، بعدا فشار آوری
عبدالله جان از حالتی اول باید اینجا کارگردان منظوری ما میکردن فرصتی از سکومی رو، اما تاسف که چگونه آن حالت را او به میان آورد. ما از خاتمه ای کار دیدیم که اینجا تماشابین چیزی برخوردار شدن نمیتوانست. اکنون رقابت رو میبینیم در رفت سبقت پهلوانان بانوانی که حالا در میدانند. در وزن تا 70 کیلوگرم راستی نفهمیدم هر دینا گوشتین گرفته بودن. هر دو اینها هم با همین حالت با همین تابلویی که ما معرفی کردیم برای مدال برنجی هم بگمت قیزی و ابلاقلووا رقابتی که نشان دادن روسی کمی نفهمم. بگمت قیزی اینجا در این صورت مجلس تنها نسب بگمت قیزی ابلاقلووا بگمت قیزی ابلاقلووا بگمت قیزی ابلاقلووا دوری ترتیبی سبقت اینها نقاط دیگر دارد، یعنی به طور سیستمی الهیده دوری یا چی شکلی که روسی کمی نفهمم. در صورت مجلس همین 3 نفر است و 3 شکل الهیده نیروسنجیشون همین خیل باید صورت گیرد. بگمت قیزی ها برای اولا راه مدال برنجی ترتیب درست اگر 3 دور اینها باید میدان داری کنند در مرحله مقدماتی، در مرحله نیمه نهایی و در مرحله فینالی. اکنون 2 دور سبقت کردن. بگمت قیزی در این دور دوم هم ظفر یافت. اکنون دور سومشان برای مدال طلا مبارزه خواهم برد از روی همان نتیجه صورت مجلس از سبب اونه که اینجا مدعیان دیگر نیستند. 2 نفر اینجا در این ورقه نسبشان درج گردیدن. دوری اول تلاش کردن، دوری دومش رو باز هم اینجا یک جای منظور کردیم. ترتیب درستش اکنون باز یک بار دیگر برای مدال طلا اینها مبارزه را بین خود ادامه خواهند داد. مرحله نیمه نهایی وزن تا 90 کیلوگرم پنشیر مومن و امام زاده بهرام جان حالا در میدانند.
پنشر در دور اول آزاد بود، دوم سروش سلاموف را مغلوب کرد. المرادوف را هم دچار شکست نمود و با این دور آمد. و امامزاده در مقابل بدریدینوف صفی الله در دور دوم غالب شد و محمد شاهزاده را در مرحله 4-1 نهایی مغلوب نمود و صاحب راحت به مرحله نیمه نهایی گردید. بعد این رقابت پهلوانان سوغدی صورت میگیرد. حامد و اردشیر حمزه شاگردان کامرانشاه استوپریان، برادران از یک خاندان. برادر کلانی با برادر خردی مثل امام علی نورعلی و یاسین بابا کلان عیناً هم خیل، هم نام نسبی بچه ها و هم راستی در اصلا هم خیل. امام علی نورعلی اگر گویم اردشیر حمزه، یاسین بابا کلانوف، این ازرخش حامیدوف نام نسل باشون دیگر. اینجا نسبی اینها هم دیگر. امامزاده اکنون از حساب پسیویش حملکای برگه زرد گرفت از خطاگی دویومش. پنشر خیلی امکان خوب دارد حالا برای باز هم تلاش کردن این دور از وضعیتی مشکل کار در زمین. باز هم امامزاده رها یافت. پنشر باشد باز فشار می آورد که رقیب را سمتی کنار چپ هوا دهد، شاید امکانی به تخت پشت نگاه داشتن فراهم گردد، هرچند که نشد امکانیت. در گلیم دیگر فرزند فیاض عبدالجلیلزاده و فرزند رؤوف حکومت میدان داری کرده. دو پهلوان خیلی شهرت یاری 15 سال پیش. اوی قریب که با امتیاز یکو برابر بود. بسیار هم یک چرخش خوب بهرا امامزاده هم اینجا منظور کرد. بیاید یک بار دیگر ببینیم. لیکن پنشر خود را از این حالت رها کرد. براستی بسیار عین مدعا و سری وقتی هم بود عملش. ثانیه های به شمار باقی مانده است که پنشر معرفی گردد همچون، لیکن شیدو هم گرفتنش ممکن است بعد این حالتی که دور شد بیرون گردید. حالا استید بله شیدو میگیرد و غالب معرفی میشود بعد 3 ثانیه. بعد از 3 ثانیه برای از خط معین شده بیرون برآمدنش باکی نیست. شیدو گرفت و بله مهمیتش آن است که به فینال رفت. پنشر مومینوف
توجه میکنیم اکنون به رقابت برادران مثل همان یاسین و امامعلی نورالی. озарахш ҳомидов сафедпӯши дар майдон буда ва ардашери ҳамза кабудпӯш. дидед ки акнун инҷо ҳам бо як назари самимӣ як нуқоти аллоҳидаи бародари ардашери ҳамза дар ин давр зафар меёбад ва бисёр бале ҳар ду бародаран, ҳар ду фарзанди падаре ки имрӯз воқеан самимият, эҳтиром ва лутфи шоиста доранд. офарин. мегӯяд ки ин азизтарин ва маҳбубтарин шахс барои ман аст. майдон дигар чӣ тақозо мекунад ва ман бо Паншер Моминов нерӯсанҷӣ мекунам. инро фикр мекунам ки хулосаи мушаххаси Комроншоҳи Устопериён буд ки ҳам ба ҳаққи падарӣ ва ҳаққи устодӣ доранд ва Комроншоҳ истеъдоди ҳардуро хубтару беҳтар медонад ки кадоме дар финал афзалтару аълотаранд. бародарон, офарин. ин аз самимият, ин аз садоқат, эҳтиром ва маҳбубияти ҳам варзиш ва ҳам эҳтироми алоҳидаи худи мураббӣ, қаҳрамони ду каратаи Осиё ва иштирокчии 3 олимпиада Комроншоҳи Устопериён. бармегардем акнун ба идомаи гузориши худ аз рақобати бонувон. дар хусуси ин духтарҳо гуфтем ки 3 давр бояд гӯштин гиранд. 3 давр аллакай даври охиринаш инҷо баргузор мегардад. бонувон дар раванди муборизаашон боз ҳам бидуни тағйирот, бидуни чӣ гӯем, бидуни афзалӣ. ҳоло ҳам қирғиз духтари азиз инҷо муваффақ буд, аммо имтиёзро аз даст дод ва вазариро Облоқулова соҳиб шуд. ду даври пешин Бегматқизӣ соҳиби музаффарият шуд ва дар финал Облоқулова акнун аз иштибоҳи рақибаш хуб истифода кард ва вазаре гирифт. вазаре гирифт ва талоше ки ҳоло онро шояд ипон ҳам баҳогузорӣ кунанд. Облоқулова аз Гуласал ном дорад. ин духтаре ки бекор карда шуд, ҳатто вазари бекор карда шуд. вазари бекор карда шуд. дар табло ҳамоно боқист. нуқоти баъдинаи онро ҳам мавриди амали дигаре ки чун мо пайваста хостем ки таваҷҷӯҳ кунем, дар табло ҳоло нест. ин ҳатто юко ҳам баҳогузорӣ нашуд. ҳамон юкои Бегматқизӣ боқӣ монду халос. фикр кардем ки аз вазари ҳам авлотару афзалтар аст, аммо наворҳои такрорӣ нишон дод ки тартиби истифодаи амал ҳолати охирини
پرتافت هم اینجا غیر قاعده بود. توجه میکنیم اکنون به رفت مبارزه و به ادامه تلاش ورزشگر بانوان در وزن تا 70 کیلوگرم در مرحله نهایی. دوستان عزیز، بعدی 1 دقیقه و 8 ثانیه ما قهرمان این وزن رو به شما معرفی میکنیم. در روزی چهارم سبقت انفرادی مسابقه باشکوهی جام آسیا. بگمت قیزی همین چهره هست. یک حالا در پی جستجوی راهی اصلاح است. گل اصل ابلاقلوه آن را دریافت کرده نمیتواند. با یک یوکو حالا رقابت مرحله نهایی را، مرحله فینالی را باخته ایستاده است. تلاش پهلوانان اکنون در این لحظه ها، پهلوان بانوان حالا هم صبر آور نیست. یک یوکویی که پیش همان بگمت قیزی به دست آورده بود همان باقی مانده است. شیدای دویم رو به گل اصل ابلاقلوه داد داور. نیوز اسمت بیکف از تاجیکستان و وقت هم انجام یافت و اینجا ما توجه میکنیم اکنون به معرفی ورزشگر بانوی موفق وزن 70 کیلوگرم. بگمت رفتی تلاش بانویی که اینجا در همان دقیقه اول مشاهده گردید همان امتیازی یوکو بود و آن رو هم مال خود کرد و توجه پهلوانان، توجه مخلصان خیلی هم زیاد است. روزی چهارم است که تعداد مخلصان هم کم نمی شود. بله، شماره بانوان و نورسان و چهره‌هایی که خیلی هم با خوشحالی و خرسندی در این عرفه عید با شکوه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان
به مجموعه باشکوه آمدند و از رقابت‌های بزرگی این مسابقات بهره‌ور گردیدند. محمد کریمов در وزن تا 81 کیلوگرم رقابت پهلوانان گلمی دیگر رو البته ما منظور شما میکنیم، چون که گلمی اول علاقه اشتراکچیان مرحله نهایی وزنی 90 وزنی 100 کیلوگرم در اون گلم و جمعی 100 کیلو و بسیار هم یوسفوف از خود یک استعدادی والا نشان داد. یوسفوف حریف را آنچنان پرتافت کرد که واقعا مخلصان هم از جای خود برخاستند. از این استعداد و مهارت شایسته خوشحالی کردند. محمد جان یوسفوف در مرحله 4 نهایی ظفر یافت و به دور نیم نهایی رفت. آن همین پرتافت خیلی هم عالی، حرکت خیلی خوب و کسبی محمد جان یوسفوف را ما از نوار تکراری دیدیم. رستم نظرов، ابوبکر ارگشزاده اینها هم در مرحله 4 نهایی قرار دارند. رفتی تلاش پهلوانانی که حالا میبینیم خیلی پرهیجان است، چون که اینها آرزوی دیرینه شان هم همین است که به مرحله دیگر روند، به دوری البته اساسی یا چی گویم نیمه نهایی. دو برادر هم فیاض و هم یوریبک فرزندان هر دو پهلوان سابق میدانهای گشتین رو اینجا منظوری ما کردن که این یک جهان معنی هم دارد. قبلا دیدیم که اینجا عبدالجلیل با عبدالله لایقوف رقابت کردن در مرحله 4 نهایی. اکنون دوستی اینها باقی میماند و مسئولیت مربی و پهلوان باید بیشتر باشد. رئیس حکومت و راههای دیگر را جستجو کند که تکمیل هنر این چهره را باز هم برای صیقل دادنش زمینه فراهم کند، مثل آنی که ایزد خدایوف در مشق‌های همیشگی و نقاط علاهیده به کسبیت عبدالجلیل زاده اعتبار می‌دهد. وقت باور است آن شرایط امکانیت‌های بیشتری که والدین فراهم می‌سازند در برپا کردن تمرین‌ها، مشق‌های آمادگی، ویتامین کنونی، هوسمندگردانی، انشاءات علاهیده ورزشی، بناهای تعمیر بناهای علاهیده جهت مشق و تمرین‌های همه‌جانبه، البته باید پاسخ اینها را پاداش این عمل‌ها در
نقاط علاهیده مربیان بهتر به نظر رسد. وقت داور است. همه اینها آهسته آهسته باید اصلاح گردند و بهبودی کار را ما در البته نشرهای بعدی باز هم وسیع‌تر توضیح دهیم. حالا تلاش پهلوانان اینجا هم شدتش چندان زیاد نیست، یعنی چون در مورد اجرای عمل اکنون اندکی بهشت وزری در مبارزه رستم نظرف اندکی افضلی به مشاهده رسید و صاحب امتیاز شد. این پرتافت را یک بار دیگر توجه میکنیم که چی گونه به عمل آمد. ارگش زاده باشد. بله، در دقیقه آخرین اکنون تلاش دیگر باید کنند، یعنی طرز اجرای عمل یا حرکتی که از جانب این پهلوان به مشاهده می رسد باید با سرعت تیز یا با عملهای دیگر را مورد استفاده قرار دهد. دید که در این 3.5 دقیقه کارش آمد نمی کند. ولنتیورها دستند در کارانی که با جریان کاری خود داوران وسایط اخباری عامه و ترتیب و نظام اعتبار میدهند. البته از نقطه نظر خود متخصصان بهای خوب هم گرفتند. هر کجایی که ترتیب و نظام و اداره کنی سمت‌های اساسی پیشبرد کار شایسته و بهتر به نظر رسد، آنجا البته اکرام و عزت و احترام و بله صداقت پابرجا باقی میماند. مسابقات خیلی خوب جریان دارد. ما از لحظه های خیلی حساس و تاریخی برخوردار شدیم. آنهایی رو دیدیم که خیلی هم زحمت کشیدن. آنهایی رو دیدیم که در زمان نورسی موفق بودن به این مرحله آمدن. یک حرکت و یک پرتافت خوبی رستم نظرف را اینجا ما دیدیم که زمان کوششی آخرینش، کوششی دقیقه دویمش خیلی به و شایسته هم بود. رفتی سبقت ها پرشدت هم جریان میدانداری باز هم از این هم جالبتر و بهتر جریان میگیرد. مرحله نیمه نهایی رقابت پهلوانان وزن تا 81 کیلوگرم. به سر رفتیدن چون گفتیم که مستقیما این حالت خطر دارد. مجازات میگردد در میان نورسان البته رایج نیست و در عمرف با پهلوان قرقیزستانی حالا میدانداریشان در وزن تا 100 کیلو شدت دیگر خواهد گرفت. پولتوشف سفید پوشه که یک لحظه دیگر را و زری این فرصت خیلی از اشتباه عمرف خوب استفاده کرد. شاهرخ به خطاگی راه داد، دیگر در این جریان مقاومت نمی کند.
پهلوان قرقیزستان در وزن تا 100 کیلو در دیداری اول ظفر یافت به مرحله نیمه نهایی رفت. و دوستان عزیز اکنون اینجا گزارش رو همکار ما غالب میرزازاده توضیح خواهند داد. برای توجهتان تشکر میگوییم و چندان فرصت یا فاصله زیاد تا مرحله تنفسی اول باقی نمانده است. سلامت و کامیاب باشید. салом тамошобинони иззатманди телевизиони варзиш, хосатан он нафароне ки ҷомеосиё миёни наврасон ва ҷавононро дар риштаи ҷудо инак рӯзи чорум аст ки пайгир ҳастанд. нерӯсанҷии навбатӣ барои роҳ ёфтан ба даври ниҳоӣ ҳоло ҷараён дорад. инҷо паҳлавон бо ҷудогии сафед аз кишвари Қазоқистон Улсаитов ва бо ҷудогии кабуд паҳлавони ӯзбекистонӣ Муҳаммад Аминов, Самариддин аниқтараш Самандар ҳоло баҳри рохат ба даври финалӣ талошу муборизаро дар вазни то 100 килограмм давом дода истоданд. албатта дар ин рӯзи рақобатҳо ва ҳоло мебинем ба ин ҳолате ки бисёр хуб даст додааст барои паҳлавони қазоқистонӣ ки фишор меорад ба ҳариф ва он ҷо остинро хуб дошта буд ва метавонист ки аз ҳолати буғӣ кардан муваффақ шавад дар дақиқаи аввал. аммо на, дубора ин ҷо довар акнун ҳаҷме мегӯяд ва онҳо нерӯсанҷиро аз ҳолати росто идома мебахшанд. ҳоло аз гиребон хуб дошта ин ҷо паҳлавони қазоқистонӣ ва албатта ин ҷо каме ҳам аз ин ҳолат гурехтани Муҳаммад Аминов ба он оварда расонид ки довар аввалин шидоро ба ӯ нишон диҳад. маълум аст ки кори паҳлавони қазоқистонӣ беҳтар аст дар ин ҷо ва аз лаҳзаҳои аввал ва дар ҷараён ӯ талоши бештар мекард ва баҳри касби имтиёз пайваста аз усулҳои гуногун, шеваҳои гуногун кор мегирифт ва мебинем ки ин ҷо ҳам мехост боз ҳам ҳамон фаъолии худро идома бахшад, аммо сараввал аз гиребон дошт ва хост партоф намояд, аммо ба ин муваффақ нашуд ва дид ки каме ҳолат дигаргун аст ва хост бо як пойзанӣ ҳарифро ғофилгир намояд, аммо дар он ҳолат ҳам паҳлавони ӯзбекистонӣ тавонист ки раҳо ёбад. албатта камтар аз 2 дақиқа боқӣ мондааст барои анҷоми вақти асосӣ ва хастагӣ ва бемадорӣ дар чеҳраи ҳарду ин ҷудокор ба назар мерасад. акнун имконияти беҳ барои ин ҷо ба даст омад, аммо натавонист ки аз камар хубтар дораду партофте ки худ мехост онро иҷро кунад. ин ҷо мебинем ки дастуру супоришҳои мураббӣ ба шогирди худ саросима нестанд. албатта ҳарду тамаркуз доранд ва ин ҷо боз ҳам ҳамон ҳолате ки аз ибтидо мехост Улсаитов истифода барад. аз гиребон доштан ва аз пушт аз камарбанд доштан ва партофт аз ҳалуки берунаро ибтидо мебинем ки бештар ин ҷо Улсаматов мехоҳад ки кор бигирад ва аз ҳамин усул дар ин ҷо зафар ёбад. аммо боз дар дигар паҳлӯам кори ӯ хубтар ба назар мерасид ва бештар ба як
усул ҳам гоҳо такя намекунад, ки ин хуб аст ва бояд ҳам ҳамин гуна ҳам бошад. Боз ҳам фишори пайвастаи Осаматов ва инҷо боз акнун аз ин ҳолати мураккаб метавонад ин бор раҳо ёбад паҳлавони ӯзбекистонӣ ва фишори бисёр зиёдро инҷо ба ҷудокори ҳамсоя кишвари мо меорад Усаитов. аммо боз ҳам тавонист дар ин ҷо Муҳаммадаминов раҳо ёбад. پنج ثانیه مانده است تا انجام وقت اساسی، اما فکر میکنم که شاید اینجا اکنون وقت و ایلاوگی می رود و ثانیه های طلایی ما رو انتظار است و اکنون یک پرتافت طلایی رو ما اینجا انتظار میمونیم یا یک کاری که یکی رو به دوری نهایی میبرد. البته باز هم هر دو اینجا دارن موقعیت و بیشتر برای پهلوانی قزاقستانی امکانیت بود و خواست از عکس العمل استفاده نماید، اما کمی در آنجا همون مسافه که بود و کمی ایسته که در آنجا بود همین چیز فکر میکنم کمی از نظر داوران دور موند. اما نه، بله آنجا توانست که از همون عکس العمل بسیار خوب استفاده نماید و پرتاف نماید و امتیاز یوکو رو به دست بیارد. همینطور اولسایتوف به دور فینالی راه مییابد. میبینیم بله اینجا هرچند جدوکار ازبکستان تلاش کرد اما نتوانست که در زمین خود را مستحکم نگاه دارد. اکنون در مرحله تسلط بخش اینجا دو جدوکار از کشور تاجیکستان به هم می آیند و عبدوجلیل زاده با جداگی سفید و میرزا شریپوف اسکندر با جداگی کبود. اولین موقعیت درست برای میرزا شریپوف اسکندر و ببینیم که پای دریافتی موقعیت او تلاش دارد و اولا اصول رو هم او با کار برد و پرتافت نمود، میخواست پرتافت نماید، اما ببینیم که دفاع خوبی عبدوجلیل زاده اونجا نگذاشت که اون اصول تومای نگه تا با آخر ادامه یابد. باز هم اکنون هر دو با یک طرفه داشتند و اینجا میبینیم که عبدوجلیل زاده اکنون تلاش‌های خود را شروع میکند و ابتدا از تلاش‌های او بود که حالا هم ادامه دارد و از بسیار خوب داشته از اینجا از دست گریبانی حریف و باید که پای را گذراند و سرول دست را باید که مستحکم نماید. دست چپ باید که با همون با گریبان بالاتر دارد، از گریبان بالاتر دارد، یا اینکه از پشت اونجا خوب اگر دست یابد و از کمربند دارد اما در آن لحظه میتواند که خود را نزدیکتر نماید، جوز نماید و پرتافتی که خود میخواهد آن را اجرا نماید. کاری هر دو تا این لحظه ها البته حالا به نتیجه‌اند، امتیاز نیست و این کمفعالی و کمی سهلنگاری هر دو به این آورده میرساند که شیدایی اول به هر دو جداکار نشان داده شود. اکنون باز همون تومای نگه که در ابتدا آنجا میرزا شریپوف اسکندر تلاش کرد نتوانست که آن را خوبتر اجرا کند و این بار دوم است که در این نیروسنجی از این اصول کار میگیرد.
боз ҳам инҷо акнун баҳри дарёфти мавқеият ҳолати кумиката ва мебинем ки инҷо Искандар аз камарбанд доштааст, аммо каме онҷо агар камарбандро мустаҳкамтар ҳарду ҳамон камарбандро агар ҳардуяшро инҷо мебинем ки ҳамон каме сустӣ камарбанд ба он оварда расонид ки он усуле ки мехост барои ӯ каме беҷогиро овард ва партов он тавре ки худ мехост ба он шакл интиҳо наёфт. сари остин доштааст ва ба зону нишастан ва хост ки партов намояд. дар инҷо акнун Абдуҷалилзода Абубакр то ҳол мебинем ки ягоне аз ин ҷудокорон ба касби имтиёз муваффақ намешаванд ва тавону қудрати ҳарду ҳам то ин лаҳзаҳо баробар ва дар як радиф ба назар мерасад. ин чиз ҳам метавонад ки ба рафти нерӯсанҷӣ таъсиргузор бошад ва як иштибоҳ ва як дарки хуби ҳолат ба яке шояд кӯмак кунад ки ҳамон дар ин нерӯсанҷӣ зафар ёбад. мебинем боз ҳам инҷо талошҳои Абдуҷалилзода акнун боз бо зону нишастан ва пайи партофти рақиб талош кард, аммо на. 50 сония мондааст то анҷоми вақти асосӣ ва бояд ҳарду акнун талошҳои худро бештар намоянд ва албатта каме хастагиву беҳолии ҳардуам дар ин раванд ба назар мерасад. инҷо каме бештар ба фишор мегузарад Мирзошарипов, Искандар ва мебинем ки каме саросимаҳол аст ва мехоҳад ки рақибро ба фишор оварад ва зери фишор қарор диҳаду партов намояд. Абдуҷалилзода аз тамаркузи хуб ва пайи аксуламал ва ҳолати хубро дарёфт кардан инҷо бештар кор мегирад. мебинем ки ӯ начандон бисёр саросима ҳол гӯштин мегирад. инҷо акнун аз гиребон доштааст Абдуҷалилзода ва барои сари остин доштан инҷо хост талош кунад, аммо муваффақ нашуд ва вақти асосӣ ҳам анҷом меёбад. акнун дақиқаҳои тиллоӣ ва партофти тиллоӣ. талошҳои Абдуҷалилзода ва сари зону нишастану партов карданро хост анҷом диҳад, боз ҳам дар ин раванд муваффақ нашуд. сари остин доштааст инҷо Абдуҷалилзода ва барои камарбанди ҳарифро доштан боз идома медиҳад. муваффақ намешавад ки муваффақ намешавад ба ин ҷой ва мебинем ки инҷо ҳатто мухлисон аз хориҷи кишвар барои тамошои мусобиқа омаданд ва акнун мавқеияти каме хубтар буд барои Абдуҷалилзода ва каме нарасид ки ҳадди ақал имтиёзи юкоро ба даст биёрад. ҳоло боз ҳам сари зону нишастан ва бесамар анҷом ёфтани ин шеваи ӯ ба назар расид. наздики 5 дақиқа аст ки ҳарду паҳлавон талош варзида истоданд, ҳарду бо душидории ҷазо доранд ва ҳаққи иштибоҳро надоранд.
аз ин лиҳоз бояд ки масъулиятро бештар ва комилтар ҳис намоянду барои дарёфти имтиёз талош кунанд. Инҷо мебинем ки бародари Абдуҷалилзода машварат медиҳад, аниқтараш дастур медиҳад ки чӣ гуна бояд ӯ гӯштин гирад. чунин нафарон дар паҳлӯят будан албатта барои натиҷаи хубтар метавонад таъсиргузор бошад. бале, мебинем ки мегӯяд ки ором бош ва танҳо тамаркуз куну аз ҳамон ҳолат хуб ва саривақт истифода бар. акнун ҳарду инҷо мавқеият доранд ва партофти хуби абу искандар мирзошарипов буд ки акнун имтиёзи юко баҳогузорӣ гардид ва ҳамин як имтиёзи юко метавонад ки ӯро аз ин марҳила ба финали медали биринҷӣ барад. бале, искандар мирзошарипов акнун дастболо мегардад ва идома медиҳад нерӯсанҷиро дар даври баъдӣ ки барои нишони биринҷӣ онҷо мубориза хоҳад бурд. ва акнун Абдуҷалилзода бошад мақоми ҳафтумро дар ҷоми Осиё миёни ҷавонон ба даст овард. ҷуфти навбатӣ дар марҳилаи тасаллубахш инҷо акнун идомаи нерӯсанҷиҳоро бо миёни ин ҷуфт мо тамошо мекунем. Лоиқов бо ҷудогии сафед ва рақиби ӯ Шаҳром Маҳмадкаримов. албатта Абдулло Лоиқов пеш аз ин хуб гӯштин гирифт ва дар даври чорякниҳоӣ хуб мубориза бурд ва дар даври ҳаштякниҳоӣ ва инҷо мебинем ки мавқеияти бисёр олӣ барои Шаҳром Маҳмадкаримзода ва бояд партоф намояд, аммо на, пойро ба миёни пойҳои ҳариф хуб онҷо Абдулло Лоиқов даровард ва нагузошт ки партофро анҷом диҳад. агар ҳамон пойро каме дертар мекард ва наметавонист ки каме ба рақиб ҳолати душвортарро ба миён оварад, дар он лаҳза мавқеияти дуруст барои Шаҳром Маҳмадкаримов ба миён меомад. ҳоло ҳарду аз сари гиребон доштанд ва инҷо мебинем ки акнун ба яктарафа ҳарду талош доранд ва инҷо як пойзании хуби Лоиқов ва ҳоло дар ҳолати кор дар замин инҷо ҷараён дошт ки довар ҳам матте мегӯяд. вақт ҳаст ҳоло бештар аз 2 дақиқа ва то анҷоми вақти асосӣ хело ҳам вақти зиёд аст ва мебинем ки ҳарду як шева доштанд ва кадоме аз инҳо беҳтар аст дар ин ҳолат. ва Шаҳром Маҳмадкаримзода инҷо акнун партофти бисёр хубу зеборо анҷом медиҳад ва имтиёзи комили понро ба даст меорад. бале, албатта дар ибтидо кори Абдулло Лоиқов ҳам беҳ буд, он ҳам чунин шансро дошт, аммо аз ин ҳолат Шаҳром Маҳмадкаримов хубтар истифода бурд ва то ба охир тавонист ки истодагарӣ намояд ва мавқеиятро мустаҳкамтар намояду партофте ки худ мехост ҳамонро дар амал татбиқ кунад. бале, ва акнун дар
барои ба даст овардани медали биринҷӣ рақобати худро идома медиҳад. акнун ба нерӯсанҷиҳои даври нимниҳоии вазни то 81 килограмм мо инҷо мерасем ва дар ин ҷуфт бо ҷудогии сафед Маҳмудҷон Ҳукуматов ва бо ҷудогии кабуд Зикриалло Шарипов идомаи нерӯсанҷиҳоро бо албатта гӯштини инду мебинем ки ба чӣ анҷом меёбад ва ҳоло инҷо мехост аз як учиматаи ба ҳамён омадан Маҳмудҷон Ҳукуматов истифода барад, аммо ҳарифам устувор буд ва хуб дифоъ кард. инҷо чеҳраҳои шоёни ҷудоро мебинем. албатта дар ин миён ҳастанд он нафароне ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчами Тоҷикистонро баланд бардоштанд ва имрӯз ки мо дар арафаи ҷашни мутантани парчами давлатӣ қарор дорем, бояд ки ҳар ҷудокори ҷавон ҳам масъулияти худро бештар кунад ва дар ин рӯзи фараҳмандиву таърихӣ бештару бештар кӯшиш кунаду номи худро дар саҳифаҳои ҷудои кишвар нависад. албатта имрӯз рӯзи махсус аст ва метавонад ки номи онҳо ҳам мондагор монад ва хушбахтона ин ҷуфти ба қавле тоҷикӣ ҳастанд ва ҳарду барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ мубориза мебаранд ва ин чиз хуб аст ва инҷо аз камарбанд хуб доштааст Шарипов ва то куҷо муваффақ мешавад. аммо акнун Мате каме пойро дертар гузошт ва аз сабаби масофа наздик набудан каме душвортар гардид ки партофро хубтар дар он ҳолат анҷом диҳад. Шарипов боз ҳам сари остин доштанд ва акнун аз гиребон хуб доштааст ва мавқеияти дурустаро инҷо мехоҳад боз ҳам пайдо кунад Зикриолло Шарипов ва акнун як партофтеро ки мехост дар аксуламал дар ҳолати кор дар замин. инҷо талоши хуби Маҳмудҷон Ҳукуматов буд ва то ин лаҳзаҳо ҳоло ҳарду баҳри дарёфти мавқеияти дуруст кӯшиш доранд ва мебинем ки ҳоло ҳеҷ кадом дар ҳолати бо тахтапӯш нигоҳ доштан муваффақ намешаванд ва акнун Мате мегӯяд инҷо довари марказ. инҷо ба гӯши мо мерасад ки шидо довар инҷо бояд ба гуфти он мухлисон ва алоқамандону наздикони ин ҷудокорон мехоҳанд ки довар шидо нишон диҳад. аммо кори ҳарду хуб аст ва то ин раванд ҳарду талош доранд ва дар чунин ҳолат албатта довар ҳам хуб дарк мекунад. мебинем ки ҳоло ҳам ҳаҷме мегӯяд идома ёбад ин нерӯсанҷӣ. боз ҳам бари дарёфти мавқеият ва боз ҳам бари партоф намудан ҳарду аз як сабк мехоҳанд муваффақ шаванд. аммо то инҷо мебинем ки яктарафа паҳлӯ гирифтан ва хуб дарк кардани ҳолат ва тафаккури якдигар барои ҳарду каме мушкилтар аст.
اونجا یک پایزنی را میخواست انجام دهد حکومتوف و حالا در حالت کار در زمین و میخواد دست رو اینجا اجمه 20 ثانیه کمتر تا انجام وقت اساسی و حالا هم هر دو نچندان و فشار میگذارند و بیشتر تمرکز میکنند. البته این مرحله حساس است و نمیخواهند که اشتباه کنند و چون این اشتباه ها در چنین مرحله برای آنها بسیار بار سنگینی را به میان میآورد. از این لحاظ این جوانان خوب درک میکنند این وضع را و تمرکز میکنند. دقیقه های طلایی هم اینجا اکنون شروع میگردد و حجم داور باز هم هر دو را به هم میآورد. از گریبان اینجا اکنون میدارد ذکرالله شریپوف و یک پایزنی او را میبینیم که نه چندان موافق بود. اولین شیدو را داور کویتی با ذکرالله شریپوف نشان میدهد و اینجا اکنون بحری موقعیت درستتر در حالت کار در زمین اینجا حکومتوف تلاش کرد، اما باز هم در این روند کاری او به نتیجه است. حالت کمیکاتا باز هم یک طرفه داشتن و هر دو برای پرتاف نمودن. اکنون موقعیت درستتر برای شریپوف و باید که خود را نزدیکتر میکرد و موقعیت را مستحکمتر میکرد و بعدا پرتاف میکرد، اما کمی سراسیمه حالی او به این آورده رسانید که آن پرتاف به نتیجه انجام یابد و اکنون حکومتوف اینجا تلاش کرد اما تا حال امتیاز نیست. سراسیم داشتنی بله بالاخره توانست در اینجا ذکرالله شریپوف سراسی را دارد و نزدیک کند و با یک پایزنی بسیار خوب حریف را غافلگیر کند و امتیاز به دست بیارد. راه خود را اکنون شریپوف ذکرالله به مرحله فینالی هموار می سازد و اینجا شور و شوق مخلصان را ما می‌بینیم که برای ذکرالله شریپوف است. بله تکرار حالت را اینجا کارگردان و ما پیشنهاد میکنند و اینجا بینیم که بسیار حالت مرکب بود، اما خود را کمی بارش را به سمت عقب آورد و با بیشتر با تکیه با دستان خود و کمر خود آنجا فشار آورد و پرتاف را انجام داد. اکنون یک طرفه داشتنی هر دو را ما در اینجا باز مشاهده میکنیم. یادآور میشویم که اینجا هر دو جفت این جفت البته هر دو جداکار از کشور تاجیکستان است
абдуҷалилзода аминҷон ва юсупов муҳаммадҷон муборизаро идома медиҳанд. Марҳилаи албатта ин ҳам нимниҳоӣ аст ва ғолиби ин ҷуфт дар даври финалӣ бо Шарипов Зикриёлло нерӯсанҷӣ хоҳад кард. боз ҳам инҷо ҳарду наздик ба як сабк кор мегиранд ва яктарафа инҷо гӯштин мегиранд. ва акнун Томои Наге ки аз ибтидо талош кард ва дар инҷо акнун вазареро ба миён меорад ва Муҳаммадҷон Юсупов бо як юку акнун корро беҳ мекунад дар ин самт ва ҳолати такрориро мебинем. Бале, то ба охир ҳамин усулро идома дод ва билохира муваффақ ҳам шуд. акнун Абдуҷалилзода инҷо барои партофти ҳариф талош дорад. мебинем ки ӯ ҳам аз ҳамон сабки ҳарифи худ кор мегирад. боз сари гиребон доштан ҳарду талош доранд ва албатта аз гиребони ҳамдигар хуб доштанд ва инҷо як техникаи баланди Абдуҷалилзода ҳам ба назар мерасад ки ӯ хост аз як коучи гари ҳарифро ғофилгир намояд. аммо мебинем ки дар ҳолати кор дар замин инҷо Юсупов хост талош варзад, аммо на. Матеи довар онҳоро боз аз ҳолати росто меорад ва акнун ҳарду боз аз сари нав талош меварзанд. сари гиребон доштааст инҷо Абдуҷалилзода ва мебинем ки сари шона овард рақибро ва акнун инҷо имтиёзи ва заре буд агар иштибоҳ накунам ва инҷо довар ҳам инҷо Мате мегӯяд ва албатта доварони пуштивар буда қарори ниҳоиро шояд ки бароранд. довар ишора мекунад ки ҳарду ба пой бархезанд ва мебинем кани ин ҳолат ба чӣ анҷом ёфт. албатта онҷо каме истеки буд ва боз ҳам сари зону нишастан ва партоф намудан Абдуҷалилзода талоши навбатии худро мекунад. боз ҳам инҷо дастуру супоришҳои бародару наздикони ӯ ба мо нишон дода мешавад ва то ин лаҳзаҳо акнун ӯ пешсаф аст ва мебинем ки аз партофти ҳариф канорагирӣ мекунад. албатта ин ҳам аз мадди назари довар дур намемонад ва аввалин шидоро инҷо нишон медиҳад ба ӯ довари марказ. акнун Юсупов Муҳаммадҷон инҷо мебинем ки талош дорад, аммо каме саҳлангорӣ ва каме аниқтараш саросимагии ӯ барои ҳариф ҳам хело босамар хоҳад буд. ва Абдуҷалилзода ҳам он гунаи таҷрибае дорад ки дар чунин ҳолатҳо бояд чӣ гуна мубориза барад ва бештар мебинем ки ӯ ҳолатро ва ин рақобатро кӯшиш мекунад ки зери назорати худ гирад ва ҳамин имтиёз кофӣ аст ки роҳи ӯро ба даври баъдӣ барад. ва албатта дар чунин ҳолатҳо ҳам
мебинем ки боз ҳам мехоҳад партоф намояд. акнун 1 сония мондааст ва инҷо ин 1 сония наметавонад тақдири ин рақобатро ба дигар шева интиҳо диҳад. аз ин хотир акнун роҳи абдуҷалилзода то ба финал озод мешавад. ва гуфтем ки бо Шарипов дар даври финалӣ албатта бегоҳ рақобати худро идома медиҳад. мебинем инҷо падари ӯ ҳам аз шодиву нишод барои муваффақияти писар. албатта хуб аст дар чунин вазъ наздикону пайвандон барои дидани нерӯсанҷиҳои фарзандон ҳузур пайдо мекунанд. аз як ҷониб ин кори ҳар нафар ҳам нест, чунки он ҳама фишор, он ҳама албатта сахту сангиние ки ба фарзанд меояд ва тамошо кардани ин чиз кори саҳлу осон нест. ҳамин тавр акнун дӯстон ва ҳаводорони телевизиони варзиш рақобатҳо то даври нимниҳоӣ анҷом меёбад ва бегоҳ соати 17:00 метавонед аз телевизиони варзиш рақобатҳои даври ниҳоиро тамошо кунед. инҷо ман будам Мирзозода Ғолибшоҳ Шореҳ ки тӯли чанд дақиқа барои шумо рафти рақобатҳоро шаҳр додам. инҷо худоҳофизӣ намекунем ва бо канали ё худ шабакаи варзиш мемонем ва рақобатҳои даври ниҳоиро бо ҳам тамошо хоҳем кард. хайр.